नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल अनफ़िक़ू तौअन औ करहन लन युतक़ब्बल मिनकुम इन्नकुम कुंतुम क़ौमन फ़ासिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत तौबा लसम पारात 53 नंबर आयत थी। मक्की आयतुन की द मुनाफिकानु कबाहतुना बयान शु उस पदी आयतुन की हम द मुनाफिकानु कबाहतुना जिक्र की। मुनाफिकानु की यो मुनाफिक जद बिन क़ैस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबुए चज़ोद तबूक रज़ात नज़म ज़गची अल्तज़ना नदी और ज़माना गुनाह खुशी लिहाजा ज़ब माल वर्ग और द जिहाद दोना दफाते के दो इजाज़त मातरा अल्लाह रब्बुल आलमीन दे मुनाफिक आगा कबाहत जिक्र को या चदी मुनाफिक तो भी जब माल वर्क अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई दे मुनाफिकान माल जन कब्ल जगची दद ईमान निश्ता ब्यादा मुनाफिकानो माल नक़ब्ल उल बमाना गाने लगे यौदाची दा मुनाफिक जिहाद द नज़ीर दद माल पैगंबर अलैहिस्सलाम नाखली जिहाद द नज़ीर माल सरवर मुसलमानान जी सहाबा पैगंबर अलैहिस्सलाम जो दा मुनाफिक कोई नज़म माल वर्क रोग जोड़ दे से बाने पे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा माल न कबूल और बेम माना कि ददी मुनाफिक बमाल बांधी दे सवाब न मिलावी अल्लाह पाक के माल न कबूल कदी टोल माल हम दा अल्लाह पाक बलार के खर्च कई मदद माल न कबूल जगह के ईमान निश्चित मुफस्सिरीन काड़ा माना का जिक्र पैगंबर अलैहिस्सलाम दा माल नाखली दा मानम सही और दा मुनाफिक पर टोल माल खर्च के अल्लाह पाक पे सवाब नवर की दा मानम की लेकिन जे सवाब पे ईमान मिला देखिए ईमान निश्चित कबर रजामंदे माल वर्के के नाराजगी वर्के दा मुनाफिक माल अल्लाह ना लेकिन ईमान निश्चित कारण मुसलमानान और सरद हकीकत के ज़रिए के कुफर ब्याद अली मुनाफिकान असबाब द कुफर जिक्र की ददी मुनाफिकान दामाल अल्लाह पाक वल न कबले दागी बुनियादी वजदात से देख ईमान निश्चित बल्दा मुनाफिकान मुजुन नके अब मंजल पासिम नदा से दरानी लेके बोझ और ड्रीम नंबर दा मुनाफिकान अल्लाह पाक बला रखे फल माल न खर्च कर और कमाल खर्च की उनका तावान गणी अल्लाह पाक को दिन बांधे फल माल लगवल ताफल तावान गणी मुसलमान चखल माल अल्लाह पर दिन बाद खर्च की दादी गट गणी विदा में आखिरत का जमा को और मुनाफिक आखिरत मनी ना कदा शर्म न कमाल लगे ना हदी फलजान बांधे तावान इसाबई जिदा समा तावान या अल्लाह जल्ल शानुहु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
وسلم او صحابه کرام دی منافقانو تا د حیران کېدو نه منکې تاسو مسلمانان د منافقانو مال اولاد دینی جماعت ته حیران کېږي مجلا څومره مالدار دا مال اولاد چې الله پاک دی منافقانو لورکې دا د فرض استدراج چې مال ډېری چې ډېر ګناهونه بچي ډېری چې ډېر ظلمونه دا د دې د پر نه چې الله دې نه پدې خوشالي کله کافرانو مال ډیر شي نو پدې کې دې سزا ډیری کله کافرانو جماعت مضبوط شي نو سزا او ګناهونه په زیاتې نو د دې د مال په ډیروالي د قوم قبيله په ډیروالي د کافرانو د منافقانو نقصان لکه اوس یو کافر د مال ورسره کم دي ګناهونه به کم وي او کافر دی مال ور سره ډیر دی دې په ظلمونه ډیر دی نو یوې د کفر سزا او ور سره د ظلم سزا علاوه شو یا کافر دی یوازې دی دې ظلم گزاره کوي او یو کافر دا اثر مضبوطه ډله ده دې ډیر ظلم کوي نو یو د کفر سزا او دې سره د جماعت د وجې هغه ظلم دوکو نو د ظلم سزا په اضافي شو کله کافرانو مال ډیر شي کله کافرانو اولاد ډیر شي کله کافرانو قبیله او قوم مضبوط شي نو دا د دې لپاره د نقصان دي د پیدې نه او کله مسلمان مال ډیر شي در لپاره پیدا د الله په لار کې به خرج کړي کله مسلمان اولاد ډیر شي هغه باندې کان د دین خدمت پکې او ثوابونه باندې ډیریږي د مسلمان مال د مسلمان اولاد ډیرې دل د لپاره خیر دی لیکن د کافر او د منافق مال اولاد ډیرې دل د دې لپاره شر دی بیا د منافقانو هغه دروغ الله پاک ذکر کوي دا منافقان په نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراتل صحابو ته برابر او په دروغ قسمونه به خپل چې موږ تاسو ملګری الله جل شانه فرمایي دي دروغ د دې فضل کې ایمان نشته او دې چې دا په خلی باندې ایمان تذکرہ کوي په خلی باندې د ایمان تذکرہ کوي چې موږ مسلمانان یو نو دا د یری نه کوي ځکه دوی وی کې چې موږ د خلی کریمه نو وایو نو چې څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو د مشرکانو له سزا ورکړه او دې سره جهادونه وکړل بیا موږ سره کوي نو منافق په خلی باندې کلمه د دې لپاره په خلی کلمه وایي چې موږ سره مسلمانان جنگ نه کوي چې وایي دا زموږ ملګری دي او کنه په خلیم کلمه نو وایو او پزړه کې ایمان نشتا نبی اعلی څنګه پیغمبر علیہ السلام او د مسلمانانو د مشرکانو سره جنگونه او جهادونه وکړل او هغه قتل کړل دا شان په منګم کې د دې یرینا دا منافقان په خلی کلمه وایي نور ځل کې د منافقان ایمان نشتا بلکې دې منافقانو ته چرته زیاده پناه ملاويږي دی بیا تاسو سره نه ساتي تاسو مجبوری د بل ځای شتنه نو د مجبوری نه وي موږ مسلمانان یو او د مسلمانانو سره جون کوي او کدی منافقانو ته چرته د پناه ملو شو چرته د قارونه ملو شو چرته د مسلمانانو علاوه بل ځای کې د پناه ملاويږي نو دا منافقان بیا تاسو نه پته زی باندې تختی تاسو نه ساتي او بعض منافقان داسې دي چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې اعتراضات او الزامونه لګي لکه نبی علیہ السلام د حنین په غزا کې کوم صحابه چې فتح مکه کې نوی مسلمانان شول اغیله نبی علیہ السلام د حنین په غزا کې غنیمت ډیر ورکړ د دې وجنا چې دا نوی مسلمانان شوي دي چې دې مضبوط شي په دې مسلمانانو نو منافقانو په اعتراض دا وګوره
دا د کلیوال کې دا د قریشو دي دی زکه ډیر ورکړي او موږ له نه راکړي حالانکه نبی علیہ السلام د دې لپاره ورکو چې دا نوی مسلمانان شي د فتح مکی په موقع باندې نو چې موږ ول مالم په غنیمت کې ډیر ورکړي به ډیر خوشاله شي نو په دې مسلمانۍ کې به مضبوط شي خو منافقانو په نبی علیہ السلام اعتراض وکړ چې دا ور خپل کلیوال دي دی له ډیر ورکړي او موږ له نه راکړي الله پاک فرمایي چې دا منافقان دي که چېرې دی د الله پاک او د پیغمبر په ورکړه باندې خوشاله شوي وي نو دا د دې لپاره ډېره بهتره لیکن دا منافقان په ځای د دې چې په هغې خوشاله شي اعتراضات کوي نو فرمایي قلتو فرمایي پیغمبر علیه السلام انفقوا تاسو خرج کړئ طوعا په خوشحالۍ سره او کرهن یا په ناخوښۍ سره منافقانو ته وایي لن يتقبل منكم اسكال نشي قبل والاستاسون دا صدقه انكم كنتم قوما فاسقين يقينا تاسو قوم فاسقان وما منعهم او ندی منی کړي دي منافقان لرا ان تقبل منهم نفقاتهم دا چې قبول شي د دوی صدقه الا انهم كفروا بالله وبرسوله مگر دا چې دوی کفر کړي دي په الله پاک او پر رسول د الله پاک باندې نو د منافق صدقه ځکه نه قبلېږي چې دي کافران ولا یاتون الصلاة دین کوي منځونه الا وهم کسالى مگر دوی په سسته کې مسلمان چې مونږ کوي په چسته او چالاکۍ سره به مانځه راځي سس کېږي به نه مانځه ته په شوق باندې ځي په خوشحالۍ به ځي دا مونځ به خپل ځان دپاره یو غنیمت محسوسوي او منافق چې مانځه راځي د خلکو د شرم نه ځي نور د زړه نه ځي او دا مونځ په ده باندې بوجي د شرم نه کوي د ثواب په نیت باندې نه کوي ولا ينفقون الا وهم كارهون او نه خرج کی دا منافقان مگر دی هغه بد ګڼي منافق چې صدقه کوي نو دا په ځان باندې تاوان کوي فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم تعجب کی دیوانه چې تعالی پیغمبر علیہ السلام مالونه د دې منافقانو ډیروالی ولا اولادهم د دې اولاد ډیروالی انما يريد الله بشك الله پاک اراده لري ليعذبهم بها في الحياه الدنيا دبارا دي عذاب ورکی دوی ته په مال اولاد باندې په ژوند د دنیا کې وتزهق انفسهم او ازيد بيساغان وهم كافرون حال چې دي کافران ويحلفون بالله قسمونه کوي په الله پاک باندې دا منافقان انهم لمنكم يقينا منغا یقینا دوی چې دي خامخا تاسو نه دي منافقان قسم کوي چې موږ تاسو مسلمانانو سره وما هم منكم او حقیقت کی دوی نه دي تاسو مؤمنانو ولكنهم قوم يفرقون لیکن دوی یو قوم داسې چې دی یریږي د مسلمانانو نه لو یجدون ملجا کچری امید منافقان زید پنا او مغارات یا غارون د پنا او مدخلا یا سرنگنا د پنا لولو الیدی بخامقاقی تلاشی وهم یجمحون دی بپتیزه منډ وهون کی غیتا ومنهم من يلمزك في الصدقات او بعضی د دې منافقان غسوک دي چې اعتراض کی الزام لګي عیب لګي پیغمبر علیہ السلام پتا باندې په صدقات په تقسیم د غنیمت کی فإن عوتوا منها کچری ورکړي شي دي منافقان ته غنیمت ردو دي خوشاله شي او لم يعطوا کچری دي ته غنیمت کې سملو نشي من هذا غنیمتنا اذا هم يسقطون غانت بخف او غسوي ولو انهم رضوا ما آتاهم الله کچری دا منافقان چې دي خوشاله شي پاغسو چې دي تورکول الله پاک رسول الله پاک وقال اويدي اويل منافقان حسبنا الله زمن دبار الله کافی ایمان پیرول سيؤتين الله من فضل زرد چمن زکچی زرد چمن تبارا کہ الله پاک خپل فضل ته طرفنا سيؤتين الله زرد چمن تبارا کلیشی الله پاک در طرفنا من فضل الله ورسول الله ان الى الله راغبون یقینا من الله پاک طرف تا رغبت کوون کی شوق ساتون کی نو کدا منافقان وہی زرد چمن تب الله پاک نور فضل الله کے نور مال برا کی نو دا بردی پر ډیر بهتر او فزید دی چې اعتراضات کی پیغمبر باندې واخر